مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسے مولانا صاحب کا تقریر سنیے اور نعت شریف سنیے۔ یہ ہر ایک میٹر پر ایک نیا نعت پڑھتے ہیں جو کہ بہت اچھا لگتا ہے، اور ان کا آواز بھی دیکھیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ ان کا آواز ہمیشہ ایسا ہی برقرار رہے۔ بہت ہی خوبصورت بیان کرتے ہیں اور نعت شریف پڑھتے ہیں۔ میں تو بہت سنتا ہوں ان کے، میں تو ان کا بہت فین ہو گیا ہوں۔ ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہا غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا کیا پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجیے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا، تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے جیسے حکومت چلی گئی عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی
حفاظت ہوگی. کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے. کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے. عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی. عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی. ڈی جے بج رہا تھا, ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی, اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے. مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی, جنت میں یا دوزخ میں. لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تم مصرع مکمل کرو, میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں. خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اس لڑکے نے جواب دیا, گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا. گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. پیغام ختم ہو گیا. آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورت کو پیر کے ٹھوکروں میں رکھیں گے انشاءاللہ, تانا پانی سب بند ہو جائے. آخری پیغام ہے, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا. 11 عورتیں بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی. ایک عورت نے کہا, میرا شوہر شیر کی طرح آتا ہے, چیتے کی طرح جاتا ہے, انسان تھوڑو ہے, وہ تو جانور ہے جانور. دوسری عورت بولی, میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے, جب پینے پر آتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے, اتنا بڑا پیٹو ہے کہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے. شوہر آیا پنجاب سے, بیوی سے کہتا تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے. تو شوہر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے, سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی. پتھر چلا, شیشہ ٹوٹ گیا. ساس نکل کر کے آئی, شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا, تیری نالائق بہو نے پتھر مارا. اب بہو نکل کر کے آئی, مجھ کو نالائق مت کہو, میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا, تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا. تم پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا. عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے, ہنس بھی رہی ہے. حاکم پریشان, کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے. تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو, تم کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو, کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی. جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ اب باپ سے بھیٹ ہوگی. شوہر بیمار پڑ گیا, بیوی سے کہہ رہا جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے. تو بیوی بولتی ہے ضرور دال میں کالا ہے, کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا تاکہ جب دوسرے شوہر کے نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتا چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے. آخری مثال ہے, پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے, ہونٹ موٹے موٹے کالا ہے, دانت باہر اور آنکھ بھی برابر نہیں, ایک آنکھ آدھا, ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر,
बराबर भी देख भी नहीं पाता, इतना बदसूरत। और बीवी चांद की तरह खूबसूरत। जब शौहर बीवी को देखता है तो बड़ा खुश होता है, और जब बीवी शौहर को देखती है तो बहुत मायूस होती है। बीवी ने दाढ़ी पकड़ करके शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। तो शौहर ने कहा तुम तो फरिश्ता नहीं हो, अंजाम तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं बदसूरत आदमी, मैं जन्नती हूं, और तुम मेरी बीवी खूबसूरत हो और तुम जन्नती में जाओगी। तो बीवी ने कहा कि देखो सच्चाई ये है कि तुम बदसूरत आदमी हो, तुमको खूबसूरत बीवी मिल गई, तुम खुश होते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह की मेहरबानी हुई, वरना इस बदसूरत को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ मिलने वाली थी, खुदा की मेहरबानी से मिल गई। तुम शुक्र करते हो। और जब मैं तुम जैसे बदसूरत शौहर को देखती हूं तो सब्र करती हूं कि मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र की वजह से जन्नत में चली जाऊंगी, तुम शुक्र की वजह से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में दो ही लोग जाएंगे, या शुक्र की वजह से या सब्र की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी झगड़ा मियां बीवी से नहीं करेंगे, मोहब्बत से जिएंगे दोस्त की तरह। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां मैं उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। 1 मिनट की मिसाल है, आप इजाजत देंगे सुनाएंगे, वरना नहीं सुनाएंगे। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अमल फुर्सत से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कल मुकम्मल बेदार हो जाइएगा। पहली बार जब लड़की मैके से, ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है। लड़की पहली बार गई ससुराल, वहां से जल्दी आ जाती है। 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। लड़की आ गई ससुराल से मैके आई, मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती, सवाल पूछती हैं, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है चलो ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अब माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की कहती है मेरी सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में सीधे दामाद जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2-4 आदमी की पहचान कर ही लीजिए। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब दूध पीने वाला बेटा माँ की गोद में पेशाब करे, अभी कपड़े में पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं लगा,
तो कपड़ा पाक करना बिल्कुल आसान। एक मुट्ठी पानी लिया, 2 मुट्ठी पानी लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा मुकम्मल पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब करे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल। इसी तरह पालन हक्कानी ने कहा बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाना जरूरी, बेटे को कम बेटी को ज्यादा। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से 4 गुनी तालीम आप बेटी को देंगे, वो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर बीवी बनेगी। यही बेटी 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। यही बेटी 1 नंबर आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। ईरान से मिस्रा आया, दुरे अबलक कसे कमदीद अबूद, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के तमाम शायरों का सर चकरा गया, किसी के पास जवाब नहीं था। जुमा का दिन आया, औरंगजेब बादशाह की बेटी नहा धो करके आंख में सुरमा लगा रही थी। ममीरा सुरमा जब पड़पड़ा करके लगा, आंख से पानी का कतरा टपका, उसने फौरन जोड़ा लगा दिया, मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, सुरमे का लगा हुआ पानी होता है। अब ये मिस्रा पहुंच गया ईरान। ईरान का बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने वहां से खत लिखा कि जिसने मेरे मिस्रे का जोड़ा लगाया है, मेरे सवाल का जवाब दिया, उसको ईरान भेजो। मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूं, गले से लगाना चाहता हूं, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। अब बाप ने बेटी के सामने खत रखा, बेटी अब क्या करोगी? तो बेटी का फैसला सुनिए, अल्लाह सबको ऐसे ही होनहार बेटी अता फरमाए। उस बेटी ने कहा अब्बा हुजूर इनाम लेने के लिए मैं हिंदुस्तान से ईरान जाऊंगी। वो मुझको गोद पे बिठाएगा, गले लगाएगा, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी मर्द है, मैं अजनबी औरत हूं, मेरे पर्दे का जनाजा उठ जाएगा, मुझको दुनिया मिलेगी, खुदा रसूल नाराज हो जाएंगे। ऐसी दुनिया पर मैं लात मार सकती हूं, इनाम लेने के लिए जा नहीं सकती। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में बहन आई है, फरियाद कर रही है मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया, तीनों को छोड़ दो। मेरा बेटा है, मेरा शौहर है, मेरा भाई है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा 1 को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा, तुम्हारे हाथ में फैसला है, किसको हवाले करते हो, किसको छोड़ाते हो। उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ सर पकड़ करके बैठ गया, कैसी औरत है, इसने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया, इसने बाप को अपने शौहर को नहीं बचाया, अपने भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए और हाथ उठा करके वादा कीजिए आज के बाद अपनी बहन पर सितम नहीं ढाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। उस बहन ने कहा मैंने बेटे को नहीं बचाया, मैंने शौहर को नहीं बचाया, भाई को इसलिए बचाया कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, मुझको बेटा भी दे देगा। लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर थे, हिंदुस्तान के मुजाहिद थे। उनके जिहाद की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ। उनकी मां ने स्टेज पर आकर के कहा जिस दिन मेरे बेटे के बारे में मुझे पता चल गया कि उसने अंग्रेज से सौदा कर लिया है, तो मैं अपने बेटे का गला खुद अपने हाथ से घोट दूंगी।